Akbar, I'm getting some echo from your voice. Mm. Is it now okay? Is it now okay? Is it now okay? Is it now okay? No, no. Still echo. I have some problem in my laptop from yesterday, so maybe there could be some issue. Now it's okay. Okay. So should I start or you will start? So I want to introduce you first, then you may carry on. Okay, So that's great. for I am just delivering the speech in English on just only for Kazim brother. So maybe we'll just match up some of the part. Akbar will explain in Bangla and some of the parts will be explained in English. So Assalamu alaikum everyone. Actually, I'm the chairman of Skill Path Integration. I'm living in Finland for 5 years. First of all, I want to welcome you all to join in our just inauguration session of this special program or pathway program. Actually, the full plan or full idea will be shared by our respected CEO, India Akbar Hossain. So he will nicely just show you the paths or describe the way how you can enroll for the programs and what are the opportunities and what are the time limit, what's the cost of this program. So I think I will just continue the question answer session at the last of his speech. So now I would like to just request MD Akbar Hussain to take over and deliver your presentation. Thank you. Okay, thanks, Arifur Rahman. Do you hear me now? Yeah, Yeah. Okay, I am Akbar Hussain. I am the CEO of Skill Path Integration. Besides, I am also doing my PhD at University of Jyväskylä. So this is our website, Skill Path Integration OE. And if I go to the contacts, then actually you can find our phone number. Actually, it's my phone number, our info email, and our office address in Finland. But our another office is in Bangladesh. And we are actually 8 members in Finland up to here. And we are 4 members who are doing PhD and others are doing job. And in Bangladesh office, we have permanent 4 members and 1 lawyer from Bangladesh Supreme Court. So it's overall about us. And today I will discuss about some special program. So actually, previously we have launched diploma programs, high school programs, adult high school programs, and these winter camps or summer camp. Actually, these 4 programs are related with the finest future. And this is actually our new program. And today we will discuss mainly based on this. So from now, actually, I will describe in Bengali and English. Main part I will discuss with the Bengali first. Then the main points I will tell us also in English, as we have some or one at least Pakistani brother. So I will discuss also in English. So don't worry. So mainly pathway program ta holo same as normal bachelor and master's program. So in this pathway, you can come for bachelor degree, you can come for master's degree, and it's same. All facilities are same for bachelor and masters, but there are some differences. So first difference is you have to complete. If you can see my display, maybe I can zoom it little bit. Let's see it's helpful or not. So you have to complete 30 CTS extra, okay, and it can be completed 2 ways. One is you can do from your home country, that's online mode, and another option is you will come to Finland and you will complete this 30 ECTS that we said that are like study hub. So it would be arranged in Helsinki area. So you can also see here we have for pathway for bachelors and pathway for masters. And for bachelors, actually for business, engineering, and nursing, there are different types of pathway fees.
And for masters, it's also separate for online or study hub. It does not matter which program, it's business or something else. So maybe I can also conclude this part in Bengali. সো আপনারা যারা ব্যাচেলার অথবা মাস্টার্সে আসবেন, আপনারা আমাদের পাথওয়ে সিলেক্ট করতে পারেন। এটা সেম অ্যাজ নরমাল ব্যাচেলার এবং মাস্টার্স, একই রকম সুযোগ সুবিধা আপনারা পাবেন, ভিসা টাইপ এন্ড আদার্স থিং। বাট আপনাদের শুধু একটা জিনিস ডিফারেন্ট, সেটা হলো আপনারা 30 ক্রেডিট এক্সট্রা করতে হবে মেইন কোর্স শুরু হওয়ার আগে। এবং এই 30 ক্রেডিট কমপ্লিট করার দুইটা ওয়ে আছে। একটা হলো আপনি অনলাইনে বাংলাদেশে থেকে করতে পারবেন, আর একটা হলো আপনি ফিনল্যান্ডে আগে চলে আসবেন, দেন আপনি এখানেই ক্লাস করবেন হেলসিঙ্কি রিজনে, ওইটাকে আমরা স্টাডি হাব বলি। এবং আপনার এখানে আমাদের ফিস দেওয়া আছে কোন প্রোগ্রামে কত টাকা, যদি আপনি পাথওয়েতে আসতে চান। সো এটা হলো ডিফারেন্স। বাট আরো কিছু মেইন ডিফারেন্স আছে যেটা আমি একটু পরে এখানে আমি একটু একটা জিনিস অ্যাড করব আকবর হোসেনের কথার সাথে, সেটা হচ্ছে যে যদি আমাদের সেমই বলি ব্যাচেলর আর মাস্টার্স এর সাথে এটার কম্পারিজন কি, আমরা বলতেছি যে মোস্ট অফ দা কেসেস সবকিছুই সেম, তাহলে ডিফারেন্সটা কোথায়? ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে অনেকেই বলেন যে আমার আইএসএ 5.5 আছে, আমি ব্যাচেলর অ্যাপ্লাই করতে চাই, কিন্তু লজিক্যালি তো আইএসএ 6 ছাড়া আমরা ব্যাচেলর অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। সো যাদের আইএলটিএস এর স্কোর একটু কম আছে, ইভেন যারা বলে যে আমি এন্ট্রান্স এক্সাম আমি অ্যাপিয়ার করব না, আমি ডিরেক্ট অ্যাডমিশন চাই, তো তাদের জন্য 100% গ্যারান্টেড এই প্রোগ্রামগুলো, যাদের আইএলটিএস কম আছে প্লাস হচ্ছে আপনার এক্সাম দিতে হবে না, এন্ট্রান্স এক্সাম। ইয়েস, সো আমি এখানে আপনাদেরকে আমি ফার্স্টলি ইংলিশে বলবো, আর ফার্স্টলি আই ক্যান টেল ইন বেঙ্গলি দেন ইংলিশ। সো আমি অলরেডি এটা আলাপ করেছি যে আপনাদেরকে 30 ইসিটিএস এক্সট্রা কমপ্লিট করতে হবে। সো এবং আমি বলেছি যে আপনাদের ব্যাচেলর প্রোগ্রাম এবং মাস্টার্স প্রোগ্রাম পাথওয়ের সাথে নরমালটা পুরোপুরি সেম। বাট মেইন ডিফারেন্সটা হলো এখানে আপনি যখন ব্যাচেলারে অ্যাপ্লাই করবেন কোন একটা ইউনিভার্সিটি অথবা মাস্টার্সে, আপনি জানেন না আপনি কোথায় চান্স পাবেন, কোন ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাবেন কি পাবেন না, নো আইডিয়া। বাট আপনি যদি পাথওয়েতে অ্যাপ্লাই করেন, আপনি 100% আগে সাবজেক্ট সিলেক্ট করবেন, আমি এই সাবজেক্টে যাব, এই ইউনিভার্সিটিতে যাব, দেন আপনি 30 ইসিটিএস কমপ্লিট করবেন। এবং আপনি 30 ইসিটিএস কমপ্লিট করতে পারলেই আপনি ওই সাবজেক্টে গ্যারান্টেড আপনি অ্যাডমিশন পাবেন। আপনার কোনো এন্ট্রান্স এক্সাম দেওয়া লাগবে না, যেটা আমি এখানে বলে রাখছি, নো এন্ট্রান্স এক্সাম। আপনাকে কোনো এন্ট্রান্স এক্সাম দেওয়া লাগবে না যদি ব্যাচেলারে হয়ে থাকেন, যদি মাস্টার্সে হয়ে থাকেন কোনো ইন্টারভিউ বা এন্ট্রান্স এক্সাম রিলেটেড কিছুই হবে না। দেন আপনার 100% আপনি অ্যাডমিশন পাবেন এবং প্রি সিলেক্টেড ডিগ্রি প্রোগ্রাম। এটা মানে হলো আপনি আগেই সাবজেক্ট সিলেক্ট করবেন, আপনি ওই সাবজেক্টটাতেই অ্যাডমিশন পাবেন যদি আপনি 30 ইসিটিএস কমপ্লিট করতে পারেন। এবং নরমালি এই পাথওয়েটাকে আপনাদের প্রয়োজনীয় যেসব স্কিল বা যে সবগুলো প্রয়োজন আপনাদেরকে এগুলাতে হেল্প করবে, ওগুলা অলরেডি কমপ্লিট করার জন্য 30 ইসিটিএস এর মধ্যে যাতে আপনারা আপনাদের মেইন কোর্স খুব সহজভাবে শেষ করতে পারেন। তারপর আপনি এখানে অলরেডি আমি যেটা বলেছি, আপনি সাবজেক্ট সিলেক্ট করতে পারবেন এবং আপনার মন মতো আপনি ইউনিভার্সিটিও আগেই সিলেক্ট করে রাখতে পারবেন, আপনি কোন ইউনিভার্সিটি কোন সাবজেক্টে যাবেন। সবচেয়ে আমাদের বাংলাদেশি আমরা যারা আছি তাদের জন্য সবচেয়ে মেইন ডিফারেন্সটা হলো এখানে আপনি ব্যাচেলর করতে হলে আপনার মিনিমাম আইএলটিএস স্কোর 6 অর ইকুইভ্যালেন্ট ফিটি অর টোফেল অর সামথিং এলস, এবং মাস্টার্স করতে গেলে আপনার মিনিমাম 6.5 লাগবে। বাট আমার পাথওয়েতে আপনার লোয়ার মানে আইএলটিএস স্কোর এন্ড ইকুইভ্যালেন্ট আদার্স টেস্ট গুলার স্কোর কম, আপনি 5 দিয়েও আপনি ব্যাচেলরে আসতে পারবেন, 5.5 দিয়ে আপনি মাস্টার্সে আসতে পারবেন। বাট আমাদের কি কি সাবজেক্ট আছে বা কি ফ্যাসিলিটি আছে আমি এটা নিয়ে ডিসক্রাইব করব, বাট আমি মেইন পয়েন্টটা একটু ইংলিশে বলে দিতে চাই। নাও আই ওয়ান্ট টু সামারাইজ দ্য মেইন পয়েন্ট ইন ইংলিশ। So in this program, as I have already mentioned that this program, this pathway bachelor and master's program is 100% same with the regular bachelor and master's program, but it has some advantages. One advantages is you know in which subject and in which university you will get admission. After you complete the 30 ECTS, then you don't need any entrance exam, or you do not need to sit for any entrance exam. And the English language proficiency is lower than regular admission for bachelor and masters. Okay. Then আপনি কি আমি for example now কিছু উদাহরণ দেখাবো, maybe I can minimize this one little bit. So which type of subject we have? For example, for masters program, আপনারা যারা মাস্টার্সে আবেদন করবেন,
আপনাদেরকে 2 ইয়ার্স জব এক্সপিরিয়েন্স থাকতেই হবে পাথওয়ের মাধ্যমে, বাট ব্যাচেলারে অ্যাপ্লাই করার সময় আপনার কোনো জব এক্সপিরিয়েন্স অথবা কোনো কিছু প্রয়োজন হবে না। আমাদের মাস্টার্স প্রোগ্রামে আমাদের কায়ান ইউনিভার্সিটি আছে কেএমকে, এন্ড আমাদের মেট্রোপলিয়া ইউনিভার্সিটি আছে। এবং আপনারা আমাদের এখান থেকে আপনারা কি কি জিনিস দেখতে পারবেন, আপনারা সকল ইনফরমেশন যা একজন স্টুডেন্টের প্রয়োজন অ্যাপ্লাই করার আগে, সব ইনফরমেশন আপনারা আমাদের এখান থেকেই দেখতে পারবেন। সো আমি ডিসক্রাইব করব যে কোনো একটা, ফর এক্সাম্পল আমি মেট্রোপলিয়ার একটা সাবজেক্ট ডিসক্রাইব করব, দেন আপনারা আসলে আমাদের পুরো লিস্ট দেখতে পাবেন, কারণ আমাদের এখানে বিশাল একটা লিস্ট আছে প্রতিটা ব্যাচেলর মাস্টার্স নিয়ে। তো আপনারা প্রথম যে কলামটা আছে আপনারা এখানে ডিগ্রি টাইপ দেখতে পাবেন। সো যদি আমাদের প্রোগ্রামটা মাস্টার্স হয় এখানে মাস্টার্স লেখা থাকবে, যদি ব্যাচেলর হয় ফর এক্সাম্পল এখানে ব্যাচেলার্স লেখা থাকবে। দেন আমাদের সাবজেক্ট নেমটা কি আপনারা এখানে দেখতে পারবেন। জাস্ট 1 মিনিট, আমি যে মাউস আপস ডাউন করতেছি এটা কি আপনাদের ডিসপ্লে দেখতে কোনো প্রবলেম হয়? ওকে, সো দেন আপনারা ইনটেক্স, আমাদের কোন কোন ইনটেক্স অ্যাভেলেবেল আছে সিট, ফর এক্সাম্পল উই হ্যাভ টু আপডেট দিস ওয়ান অলরেডি অগাস্ট অলমোস্ট 24 ডান। সো ইউ ক্যান চেক, আপনারা এখানে আমাদের ইনটেক্স গুলা দেখতে পারবেন কোন কোন ইনটেক্সে আমাদের স্টুডেন্ট নিব। আমরা এটা রেগুলারলি বেসিস আপডেট করব এবং আপডেট করার চেষ্টা করব। যেমন ফর এক্সাম্পল এটাতে আপনারা জানুয়ারি 2025 সেশনে অ্যাডমিশন নিতে পারবেন, আমাদের এখানে সিট অ্যাভেলেবেল আছে। বাট এটা 100% কনফার্ম হওয়ার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, কারণ ডেইলি বেসিস এই সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়। সো আমাদের পক্ষে তো আর অটোমেটিক ডেইলি বেসিস চেঞ্জ করা সম্ভব না, আমরা হয়তো উইকলি বেসিস চেঞ্জ করতেছি। দেন অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন, আপনারা আমাদের সাথে যে কোনো মুহূর্তেই ফাইল ওপেন করতে পারবেন। এবং এখানে নরমালি যদি আপনার পাথওয়ে ক্লাস কখন কখন শুরু হবে, ফর এক্সাম্পল এই মাসের শেষ তারিখ 31, এখানে আমাদের একটা এখানে পাথওয়ে ক্লাস শুরু হবে, যেটা হবে অনলাইন মোড, যেহেতু এখন আর জানুয়ারি সেশনের জন্য স্টাডি হাবে এসে আপনি টাইম কভার করতে পারবেন না, এবং স্টাডি হাবেরটা এখানে অ্যানাউন্স করা হবে লেটার। সো আপনারা এইসব ইনফরমেশন গুলো এখানে দেখতে পাবেন। ফর এক্সাম্পল আমার এই সাবজেক্টটার জন্য আমার অনলাইন ক্লাস এই মাসের 31 তারিখে একটা আছে, আবার ডিসেম্বরের 27 তারিখে একটা আছে, যেটা অগাস্ট 2025 এর জন্য। এবং কেউ যদি স্টাডি হাবের মধ্যে আসতে চায় তাহলে আপনাদেরকে এই ডেটের মধ্যে আমাদের সাথে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, এখানে এক্সাক্ট ডেট দেওয়া আছে। এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হলো আপনারা জানেন ফিনল্যান্ডে ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স করার জন্য ডুওলিঙ্গো অ্যাকসেপ্টেবল না, বাট পাথওয়ের কিছু কিছু প্রোগ্রামে ডুওলিঙ্গো অ্যাকসেপ্টেবল। ফর এক্সাম্পল আমাদের এখানে মেট্রোপলিয়ার যে সাবজেক্টগুলো আছে এখানে আমার ডুওলিঙ্গো অ্যাকসেপ্টেবল। কয়েকটা ডিফারেন্স আমি দেখাচ্ছি। যেমন এখানে আপনারা ডুওলিঙ্গো দেখতেছেন, যেটা আপনি নর্মাল ফিনল্যান্ডে ব্যাচেলর মাস্টার্সে দেখতে পাবেন না নর্মালি। দেন আপনি এখানে আইএলটিএস স্কোর অনলি 6 এ আপনি আবেদন করতে পারতেছেন এই সাবজেক্টে, অথবা আপনি আমাদের নেক্সট সাবজেক্ট যেটা আছে এখানে নার্সিং আপনি 5.5 অর ইকুইভ্যালেন্ট টোফেল ফিটে যেগুলো আছে আপনারা এগুলো দিয়ে আবেদন করতে পারবেন। সো আপনারা বুঝতে পারতেছেন এখানে আপনারা আইএলটিএস স্কোরে বিশাল একটা ছাড় পাইতেছেন, কারণ অনেকেই আছে যাদের আইএলটিএস স্কোর একটু লো, এই কারণে আপনারা মেইন প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করতে পারেন না। দেন আপনারা আমাদের পাথওয়ে কোর্স ফি, এখানে যেহেতু আমি আগেই বলেছি যেমন আমাদের লিস্টটাতে ফর এক্সাম্পল এখানে বিভিন্ন প্রোগ্রামের বিভিন্ন রেট, যদি আপনি অনলাইনে করেন বিজনেসে একরকম রেট, ইঞ্জিনিয়ার একরকম পাথওয়ে রেট। সো আপনারা এখানে আমাদের এক্সাক্ট টিউশন ফিটা কত টাকা পাথওয়ে এবং এটা কি অনলাইন মোড অর স্টাডি হাব আপনারা এটা সহ দেখতে পাবেন। ফর এক্সাম্পল এখানে শুধু অনলাইন একটা দেওয়া আছে, বাট যদি আপনার স্টাডি হাব হয় ফর এক্সাম্পল এখানে স্টাডি হাব আছে, পাশে স্টাডি হাব লেখা আছে, আপনারা এই রেটটাও দেখতে পাবেন। দেন আপনাদের মেইন টিউশন ফি পার ইয়ারে কত টাকা আপনারা এখানে এই জিনিসটাও এখানে দেখতে পাবেন। ফর এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে, অথবা আমরা যদি এখানে যাই আমাদের মেট্রোপলিয়ার এখানে আপনার টিউশন ফি গুলো দেওয়া আছে পার ইয়ার কত টাকা। এরপরে যদি আপনার স্কলারশিপ পসিবিলিটি কেমন আছে আমরা সামারাইজ করে এখানে ম্যাক্সিমাম প্রোগ্রামে অলরেডি অ্যাড করা হয়েছে, আর যেগুলো বাকি আছে এগুলো খুব দ্রুত অ্যাড করা হবে অথবা আপডেট করা হবে। ফর এক্সাম্পল মেট্রোপলিয়ার এই সাবজেক্টগুলোতে আপনার 1000 এuro আর্লি বার্ড আছে। দেন আপনার বিভিন্ন ফিনিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লেভেল, যদিও সরি এখানে A2 হবে এটা। সো A1 কমপ্লিট করলে 1000, A2 কমপ্লিট করলে 2000, B1 কমপ্লিট করলে 3000, এরকম স্কলারশিপের অপরচুনিটি আছে। এবং আপনার টোটাল কত ECTS এর প্রোগ্রাম এবং ডিউরেশন কত এটাও এখানে লেখা আছে। সো তার মানে হলো
আপনাদের যেসব বেসিক ইনফরমেশনটা জানা প্রয়োজন কোন একটা প্রোগ্রামে আবেদন করার আগে অলমোস্ট সবকিছুই সামারাইজ করে আমরা এখানে ওয়েবসাইটে দিয়ে রাখছি এবং আপনারা ইউনিভার্সিটির নামগুলো খুব সুন্দরভাবে এখান থেকে বের করতে পারবেন। ফর এক্সাম্পল মাস্টার্স পাথওয়েতে আমাদের সাথে আমাদের পার্টনার কোম্পানি হিসেবে বা পার্টনার ইনস্টিটিউট হিসেবে কায়ানি এবং মেট্রোপোলিয়ার দুইটা ইউনিভার্সিটি আছে। সো আপনারা এখানে 4টা সাবজেক্ট পাবেন। বাট ব্যাচেলারের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক বিশাল একটা 31 অর সামথিং 30 or 31 সাবজেক্ট আছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে। সো আমি ওয়ান বাই ওয়ান বলবো। সো আমাদের পাথওয়ে ব্যাচেলার প্রোগ্রামের আন্ডারে প্রথম আপনারা নার্সিং রিলেটেড প্রোগ্রামগুলো দেখতে পাবেন। প্রথমে মেট্রোপোলিয়া আছে, এখানে আপনারা সাবজেক্ট দেখতে পাবেন, ইনটেক্স দেখতে পাবেন এবং আমি সবকিছু আর ডিসক্রাইব করতেছি না, সবগুলোতেই সেম ইনফরমেশন এখানে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এখানে আপনার স্কলারশিপ রেঞ্জ কত এবং আপনার টোটাল কত ইয়ারের ডিগ্রি, কত ডিউরেশন, সবই এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। আমি জাস্ট ইউনিভার্সিটি এবং মেইন ফিল্ড অফ স্টাডি নিয়ে একটু জাস্ট আলাপ করব। দেন ফর এক্সাম্পল এটা গেল আপনার মেট্রোপোলিয়া, এটা ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কিতে অবস্থিত। সো এখানে একটু টিউশন ফি একটু হাই হবে। বাট এরপর আমাদের সাতাকুন্তা আছে, এখানে আমাদের ব্যাচেলারের নার্সিং রিলেটেড সাবজেক্ট আছে। দেন আমাদের সেনাইয়কি আছে। সো আমাদের 3টা ইনস্টিটিউট আছে যেখানে আপনি নার্সিং রিলেটেড কোর্স করতে পারবেন। ওকে, কারো যদি নার্সিং রিলেটেড কোর্স করাতে হয় উনি এসে আমাদের ফুল লিস্ট চেক করা লাগবে না, উনি এখান থেকে প্রথমে যে অপশন আছে এই অপশন থেকে ওনারা দেখে নিতে পারবেন। এর পরে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সগুলো শুরু হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি। সো আমার মনে হয় ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি ফিল্ডেরই হবে। এখানে আমাদের অনেকগুলো সাবজেক্ট আছে, অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি আছে। ফর এক্সাম্পল আমাদের ল্যাব ইউনিভার্সিটি আছে, এখানে আপনারা ফুল ডিটেলস পেয়ে যাবেন, স্কলারশিপ ডিটেলস সহ, আর্লি বার্ড কত পার্সেন্ট, টোটাল স্কলারশিপ কত পার্সেন্ট। ফর এক্সাম্পল এখানে আপ টু 50% স্কলারশিপ ফ্রম সেকেন্ড ইয়ার, খুবই ভালো একটা সাবজেক্ট। ইউনিভার্সিটি আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন। দেন আমাদের সাতাকুন্তা আছে, আপনারা এখান থেকে সাবজেক্টগুলো দেখতে পারেন কি কি সাবজেক্ট আছে, অনেকগুলো সাবজেক্ট আছে ইঞ্জিনিয়ারিং। দেন আমাদের ক্যারেলিয়া আছে, এটা ইয়নসুতে অবস্থিত। সো এই সেম শহরে আমিও পড়ালেখা করছিলাম, ইস্টার্ন ফিনল্যান্ডে। দেন আপনার মেট্রোপোলিয়া আছে, দেন পাথওয়েতে। সো আপনারা এখান থেকে আপনারা আসলে সাবজেক্টগুলো সিলেক্ট করে নিতে পারবেন, আপনারা কোন সাবজেক্টে আসতে চান বা কি কোন ইউনিভার্সিটিতে আসতে চান, আপনারা এগুলো আগে থেকে নির্ধারণ করতে পারবেন। তবে ইন্টারেস্টিংলি আমাদের বিজনেস রিলেটেড অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে, যারা বিজনেস রিলেটেড আসতে চান। ফর এক্সাম্পল কায়ানি, আমি এই সাবজেক্টটা একটু হাইলাইট করতে চাই কারণ এটা টিউশন ফি খুবই কম। ফর এক্সাম্পল আমার ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস আছে, অনেকগুলো সাবজেক্ট, ই স্পোর্টস বিজনেস আছে, দেন আমার স্পোর্টস এন্ড লেজার ম্যানেজমেন্ট আছে, হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট আছে, বিজনেস ইনফরমেশন টেকনোলজি, গেম ডেভেলপমেন্ট, এটা কিছুটা বিজনেস এবং আইটি রিলেটেড। সো আপনি এখানে আমি যদি টিউশন ফিতে যাই, আপনারা দেখতে পাবেন টিউশন ফি এটা খুবই লো। সো টিউশন ফি, এবং আপনারা যদি আইএলস এর দিকে তাকান, আইএলস অনলি 5 লাগে, যেটা নরমাল ব্যাচেলারে 6। সো আপনারা লো আইএলস দিয়ে আসতে পারতেছেন 5। ওকে, অল প্রোগ্রাম অলমোস্ট 5। ওকে, দেন আপনাদের টিউশন ফি হলো অনলি 7000 ইউরো, এভরি প্রোগ্রাম অনলি 7000 ইউরো পার ইয়ার। দেন আপনারা যখন অ্যাডমিশন পাবেন, ইফ যদি রুল চেঞ্জ না হয়, আপনারা আর্লি বার্ড পেতে পারেন আপ টু 2000 ইউরো। দেন এদের স্কলারশিপটাও খুবই সুন্দর। সেকেন্ড ইয়ারে কেউ যদি 55 ইসিটিএস কমপ্লিট করে, সেম অ্যাজ মাস্টার্স প্রোগ্রাম, মাস্টার্সে যেরকম আমরা দেখে থাকি, আপনাদেরকে 3000 ইউরো স্কলারশিপ দিয়ে থাকবে। এরপরে আপনাদের এখানে ফিনিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সাম হবে, ইট কুড বি উকি or something else। আপনারা ইনস্টিটিউট অনুসারে এবং ওদের ডিপার্টমেন্ট অনুসারে আপনি ওগুলা কমপ্লিট করলে ওইখানে 3000 ইউরো ডিসকাউন্ট পেতে পারেন। সো আপ টু 6000 ইউরো পসিবল, at least 3000 ইউরো পসিবল এখান থেকে। সো 3000 ইউরো কমলে আপনার অনলি 4000, আর যদি 6000 ইউরো কমানো যায় তাহলে অনলি 1000 ফ্রম সেকেন্ড ইয়ার। সো এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা সাবজেক্ট, আর অনেকগুলা সাবজেক্ট একটা ইউনিভার্সিটি কায়ানি। সো এরকম আমাদের অনেকগুলা ইনস্টিটিউট আছে যেখানে 7000 8000 ইউরো সাবজেক্ট আছে, এগুলো আপনারা সিলেক্ট করতে পারেন। ফর এক্সাম্পল মেট্রোপোলিয়া আছে, বাট মেট্রোপোলিয়া একটু লিটল বিট এক্সপেন্সিভ যেহেতু এটা আপনার ক্যাপিটালে, বাট 11000 ইউরো টিউশন ফি। দেন সাতাকুন্তে আছে আমাদের, এবং ল্যাব ইউনিভার্সিটি আছে, ক্যারেলিয়া আছে। সো আপনারা দেখতে পারতেছেন যে আমাদের এখানে অনেকগুলো ব্যাচেলার এবং অনেকগুলা মাস্টার্স এর জন্য অ্যাটলিস্ট 4টা সাবজেক্ট, ব্যাচেলারে বিজনেস, ইঞ্জিনিয়ারিং, নার্সিং রিলেটেড অনেকগুলো সাবজেক্ট আছে। সো আপনারা এগুলা অ্যাপ্লাই করতে পারেন।
maybe within 2 or 3 minutes I can little bit summarize this one in English. I think our Pakistani brother is here until now. Yes. So whatever I explained in Bengali at this moment, it was like which type of subject we have. We have different types of subject in bachelor and masters. In masters, we have 4 subjects into institute. One is in Metropolia, another one is Kayane. So you can get all information in our website, like all related information, subject name, intakes, application, deadline, pathway, class duration, or when it will start, then minimum language test requirement, then pathway fee, then tuition fees, scholarship, and total course duration or total ECTS. So you can find all of the information from our website for masters as well as for our bachelor program. And for bachelor program, you will find here in 3 sections. First section is based on nursing. Second section is based on engineering and technology, and the last section is based on business. That is starts from here, business background. And in this business background, one interesting most popular courses are in Kayani, because the tuition fee is very low. It's only 7,000 euro, and the scholarship amount is very high. Like in first year, early bird could be up to 2,000. Then from second year, you can get 3,000 euros for 55 ECTS completed, or it could be also 6,000 if you can complete your Finnish language. So the remaining amount could be 4,000 to 1,000. It's up to you how much you can complete. And all of the information, total duration, other things are here. So if you are interested, you can visit our website, and where you will find in our website, I can show you again. If you go to our main page, then if you go from here, or if you go from here, you have to go from services, then SPI special programs. Then we have actually diploma high school, adult high school, different camps. Then you have to come here, pathway to Finland. So you will find everything here. You can go another way. If you go to our main page. So it's the main page. If you go below, you will find there are some services name. So you have to select here students SPI special program. So we call this one as a special program. So you just need to click here. So if you click here, you will find a lot of programs names. Then you have to go pathway to Finland. So you can actually find all of the things here. Now I think we can go to the yeah, Akbar. yes. I have already shared the direct link in the chat box. If everyone can access it. Yeah, okay, great. Thank you, Arifur Rahman. So I think Kari, if you are interested, you can visit here. Then I know you have a lot of questions. I can answer. If it came from Bangladesh, I will answer in Bengali. And if I think that it's very important, then I will also convert it to English for our Pakistani brothers. Yeah, thanks. So you can ask me now. হ্যালো আকবর ভাইয়া, Yes, আসসালামু bye. আলাইকুম। Assalamu alaikum, bye. ভাইয়া আমি আপনার সাথে একবার কথা বলেছি, আপনি আমাকে এটা নিয়ে কথা বলছেন, আমি দেখছি আপনাদের ওয়েবসাইটে ঢুকে। তো আমার কোশ্চেনটা হলো ভাইয়া, আমরা যদি স্টাডি হাবে মানে মাস্টার্স এর জন্য যদি আমি টেকনোলজি সাবজেক্ট মানে আইটি রিলেটেড সাবজেক্ট পাই, তাহলে কি মেট্রোপলিয়াতে একটা সাবজেক্ট আছে মেবি? For masters, we have only 4 subjects, whatever I remember. One is in Metropolia, one is Kayane. So in Metropolia, you can maximum select like industrial management, but you জি must have 2 year job experience. জি 2 ইয়ার্স এর জব এক্সপেরিয়েন্স আছে, এই কারণে আমি এই সাবজেক্টটা কি আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো তাহলে? Actually, it also depends on from which background you have completed your bachelor degree. Then if your field is just 1 minute, if your field is different, but your job is somehow related with industrial management, you need to send us your details then we will discuss with the institute, is it possible to consider you as a pathway student for this program. So it's the best way. ভাই আপনি কি বুঝতে পারছেন? জি ভাই, আপনি এখন চাইলে আপনার সাবজেক্টটা শেয়ার করতে পারেন। আমি ইনিশিয়ালি একটা মতামত আপনার দিতে পারবো। সাবজেক্ট কি ছিল? যেমন আপনি আইটি তে পড়ে যদি আসতে চান, এটাতে এটা পসিবল নাও হইতে পারে। তো ট্রিপলি রিলেটেড কোন সাবজেক্ট হইলে মেবি পসিবল হইতে পারে, অথবা বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড ডিরেক্ট সাবজেক্টই আছে, ব্যাচেলর করা যায় এটা। অথবা আপনি জব করছেন কিছুটা ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড, দেন ইট কুড বি পসিবল।
না অ্যাকচুয়ালি জবটা ছিল ডেটা অ্যানালিস্ট হিসেবে, আর সাবজেক্ট ছিল কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং, আর এআই ছিল সাবজেক্ট। মানে Then মেন ইয়ার যেটা আমার ওটা ছিল এআই। then it could be little bit difficult, এটা একটু কঠিন। তাহলে আপনার জন্য ইজিয়ার হবে ডুওলিঙ্গো দিয়ে। ডুওলিঙ্গোতে 105 পাও, সরি এটা তো সেম সাবজেক্টের জন্য হয়ে যাচ্ছে। Yes, আপনি আইএলটিএস দিয়ে অথবা পিটি দিয়ে আপনি ডাইরেক্ট মাস্টার্সে অ্যাপ্লাই করতে পারেন, বাট আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, পরে আমি ইনস্টিটিউটের সাথে আলাপ করব। বাট নরমালি ইফ যদি আপনার সাবজেক্ট অথবা আপনার জব সাবজেক্ট রিলেটেড না হয়, নরমালি আপনার মাস্টার্সে অ্যাডমিশন হয় না। আমি কি বুঝাইতে পারছি? জি ভাইয়া বুঝতে পারছি। আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা বিকল্প কোনো ওয়ে থাকলে আপনার জন্য বিকল্প সাবজেক্ট, যেহেতু আমাদের অনেকগুলো সাবজেক্ট আছে, আপনি জানেন আমাদের হাই স্কুল থেকে আমাদের পিএইচডি পর্যন্ত সকল প্রোগ্রাম আছে। আমরা ট্রাই করব আপনাকে কোন প্রোগ্রামে ইন্টিগ্রেট করা যায়। পাথওয়ের জন্য ভাই জাস্ট আমাদের হাতে 4টা সাবজেক্ট মাস্টার্সে, বাট আমাদের নরমাল মাস্টার্সের জন্য কিন্তু ফুল ফিনল্যান্ড ওপেন। তো Yes. আপনার যদি রিকোয়ারমেন্ট জাস্ট 6 এর জায়গায় আসে 6.5 উঠাইতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনার জন্য বেটার। Yes. বা আমরা ডিসক্রাইব আরো আলাপ করতে পারবো আমরা আসলে কিভাবে আগাইতে পারি। মেইনলি পাথওয়েটা আমাদের ব্যাচেলরের জন্য বেশি ইফেক্টিভ হবে, কারণ আমাদের কাছে অনেক লো কস্টের সাবজেক্ট আছে এবং অনেক ডাইভার্সিফাইড সাবজেক্ট আছে। আচ্ছা ভাইয়া, ব্যাচেলরের জন্য যদি ধরেন আপনার গ্যাপটা থাকে অনেক বেশি, যেমন 9 ইয়ার্স এর মতো, সেক্ষেত্রে কি পাথওয়েটা কোনোভাবে কি পাথওয়েতে যাওয়া যাবে? নো প্রবলেম, বাট উই নিড টু ইভালুয়েট এভরিথিং। ওকে, যখন আপনি আমাদেরকে সকল কিছু পাঠাবেন, আমরা ইভালুয়েট করে দেখবো ওভারঅল আপনার গ্রেড। যেমন আপনার ইন্টারে অ্যাটলিস্ট জিপিএ 50% অ্যাটলিস্ট হতে হবে, অ্যাটলিস্ট দ্যাট মিন্স 2.5 এর উপরে হতে হবে। এটা একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে, ঠিক আছে, আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করার জন্য। সো আপনি যখন আমাদেরকে ডকুমেন্টস গুলো দেখাবেন, দেন আমরা ইভালুয়েট করবো ওকে আপনি ইয়েস অর নো, বিকজ আমাদের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে ইন্ডিভিজুয়ালি ইভালুয়েট করতে হবে। যেহেতু আপনি বুঝতেছেন, আপনি যখন পাথওয়েটা করে ফেলবেন, আপনার জন্য সিটটা গ্যারান্টেড, তার মানে আপনার জন্য আগেই সিটটা বুক করে রাখতে হবে। এবং সিটটা যখন আমি বুক করতে যাব, তখন আমি আপনাদের সব ইনফরমেশন ওইখানে আপলোড করতে হবে, অথবা এটা ভেরিফাই করে নিতে হবে যে হ্যাঁ এই স্টুডেন্ট সবকিছু ফুলফিল করে, তাহলে এই স্টুডেন্ট 30 ECTS কমপ্লিট করলেই উনি এই সিটটা পেয়ে যাচ্ছে, এই পজিশনে উনি আসতে পারবেন। আমি কি বুঝাইতে পারছি? জি ভাইয়া বুঝতে পারছি, থ্যাংক ইউ। থ্যাঙ্কস ভাই। এরপরে আর কারো কোনো কোশ্চেন? আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ভাই আমি আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই বলেন। ভাই 2.92, এখন এটা দিয়ে কি ফিনল্যান্ডে মানে স্কপ সহ কি পসিবল হবে? ভাই 2.92 এটা কি ব্যাচেলর আর মাস্টার্স এর জন্য? ব্যাচেলরের জন্য 2.92 দিয়ে ইয়েস সম্ভব। আপনার কি আইএলটিএস বা কোনো কিছু আছে? ভাই আইএলটিএস আমি সেপ্টেম্বরে দিব আর কি, সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে এক্সাম দিয়ে দিব। ইয়েস পসিবল। আপনার At least 2.92 কি আপনি এইচএসসি রেজাল্ট বললেন ব্যাচেলর? জি 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 2.50 অ্যাবভ হলে পসিবল, বাট আমরা যখন কনফার্ম করব, মানে আপনি যখন ডকুমেন্টসটা দিবেন, আমরা দেন ইভালুয়েট করে ফাইনাল কমেন্টটা করব। আমরা ডিরেক্ট ইনস্টিটিউশনের সাথে কোলাবোরেট করে তাদের কাছ থেকে কনফার্মেশন নিয়ে দেন আপনার জন্য অ্যাপ্লাই করব। আচ্ছা, আমি কি তাহলে আইএলটিএস এর পরে রেজাল্টগুলো আপনাদের সাবমিট করব নাকি? আপনি আইএলটিএসটা দিয়ে দেন, আইএলটিএসটা দিয়ে দেন। আপনি চাইলে আগেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যেহেতু আমাদের অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে, আপনি জানেন কিনা। ফর এক্সাম্পল, কেউ যদি বলে যে আমি ফিনল্যান্ডে আসতে চাই, আমার আইএলটিএস এর প্রবলেম বা অনেক আমার অন্যান্য প্রবলেম, আমি আইএলটিএস দিব না, আমাদের কাছে ফর এক্সাম্পল ওয়ার্ল্ড বেস্ট ডিপ্লোমা প্রোগ্রামস আছে। সো আমাদের আন্ডারে অনেকগুলো ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম আছে, যেমন ফর এক্সাম্পল আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট আইটি রিলেটেড প্রোগ্রাম আছে, নার্সিং রিলেটেড আমাদের নার্সিং রিলেটেডও আমাদের যেটা কি বলে যে প্রোগ্রাম আছে, আমাদের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড প্রোগ্রাম আছে, এবং আমাদের অন্যান্য কুক অথবা শেপ এসব রিলেটেড অনেক রকম প্রোগ্রাম আছে। সো আপনি যখন এটাকে কি বলে যে কোনো ওগুলাতে কোনো স্টুডেন্ট, আপনি না, যে কোনো স্টুডেন্টই যদি ব্যাচেলর মাস্টার্সে শুট না করে, দেন আমরা ওনাদেরকে আমাদের ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম সাজেস্ট করতে পারবো। দেন আমাদের কিছু টপ আপ প্রোগ্রাম আসতেছে বা টপ আপ প্রোগ্রাম আছে, যেটা আমরা শীঘ্রই অ্যানাউন্স করবো এখানে। সো ওইটার আন্ডারে ফর এক্সাম্পল আমাদের কিছু যেমন নার্সিং টপ আপ ডিগ্রি প্রোগ্রাম আছে, আমাদের নিজস্ব প্রোগ্রাম আছে। দেন ফর এক্সাম্পল আমাদের কিছু পিজিডি প্রোগ্রাম আছে, যেটা
ফিনল্যান্ডে এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল। সো কিছু আমাদের ডাইরেক্ট প্রোগ্রাম, কিছু নর্মাল প্রোগ্রাম। সো ফর এক্সাম্পল এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড স্টার্টআপ, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, এসব রিলেটেড আমাদের কিছু প্রোগ্রাম আছে। সো যখন আপনি আসলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, দেন আমরা আপনার সবকিছু ইভ্যালুয়েট করে দেন আমরা আসলে বলতে পারবো আপনি কোন প্রোগ্রামের জন্য বেস্ট হবে। সো আমাদের যেহেতু হাই স্কুল থেকে পিএইচডি পর্যন্ত সকল প্রোগ্রামই আছে, আমরা কোথাও না কোথাও আপনার সাথে ম্যাচ করে নিতে পারবো যদি সবকিছু ঠিক থাকে। আচ্ছা ভাই, ব্যাচেলারের টিউশন ফিটা কত? আচ্ছা ভাই, আমার একটা প্রশ্ন। ভাই আমি আপনার কাছে একটু লাস্টে আসতেছি। সো নরমালি ব্যাচেলারের টিউশন ফি 7,000 ইউরো থেকে শুরু হয় আমাদের পাথওয়ে যেগুলো আছে এগুলাতে, এবং নরমাল গুলাও সেম অ্যাপ্রক্সিমেটলি 7,000 থেকে 12-13,000 ইউরো পর্যন্ত হতে পারে। আরেকটা জিনিস আপনার মাথায় রাখতে হবে, টিউশন ফির বাইরেও কিন্তু আপনাকে পাথওয়ের জন্য স্টাডি হাব বা অনলাইনে যেটা করবেন ওই ফিটা অ্যাডিশনাল ফি। ইয়েস। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে কি কোনো ওয়েবারের কোনো চান্স আছে বা? পাথওয়েতে কোনো ওয়েবার নাই, বাট আপনার ব্যাচেলার মাস্টার্স, আপনি ব্যাচেলার যদি আসেন ফর এক্সাম্পল ওয়েবার অবশ্যই আছে। ফর এক্সাম্পল প্রত্যেক ইনস্টিটিউটে যদি আমি ফর এক্সাম্পল এই ইনস্টিটিউটে যাই সাতাকুন্তা, এখানে যদি আমি কোনো একটা সাবজেক্ট ধরে যাই, সো এখানে আপনার ইনিশিয়ালি ফর এক্সাম্পল 1500 ইউরো আপনার এটাকে কি বলে যে ফার্স্ট ইয়ারে আর্লি বার্ড আছে। দেন সেকেন্ড ইয়ার থেকে আপনার বিভিন্ন রকম স্কলারশিপ আছে। ফর এক্সাম্পল আপনি উকি যদি A2 লেভেলে যেতে পারেন আপনার 1500 ইউরো, B1 লেভেলে যেতে পারলে 3000 ইউরো, এবং যদি আপনার স্টাডিজ কানে 60 CTS কমপ্লিট হয় দেন আপনি 50% ও পেতে পারেন। সো এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, এবং এখানে যেমন স্টুডেন্ট অ্যাম্বাসিডর হইলে আপনি 200 থেকে 500 ইউরো পর্যন্ত পেতে পারেন। আর সবাই তো আর স্টুডেন্ট অ্যাম্বাসিডর হবে না যারা হতে পারবে। সো এখানে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির এক এক রকম স্কলারশিপ ফ্যাসিলিটি আছে। তাহলে আমি আইএলটিএস এর পরে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করব। আমি আসলে কোন ইনটেকটা ধরতে পারবো? আপনি যদি ডিসেম্বরের আগে যে কোনো টাইমে অ্যাপ্লাই করেন, পাথওয়ে নিয়ে যদি আগান, তাহলে আপনাদের হাতে এই মুহূর্তে মাত্র 4টা সাবজেক্ট অ্যাভেলেবেল আছে জানুয়ারি ইনটেকের জন্য, আর বাকি সবগুলো ফিল আপ হয়ে গেছে। আর যদি আপনি নেক্সট ইয়ার অগাস্টের জন্য হয়, আমাদের কাছে এখানে অ্যাভেলেবেল সাবজেক্ট আছে। আচ্ছা, তো এই বছরে যেহেতু আইএলটিএস টিম নাই, আপনি আইএলটিএসটা দেওয়ার পরে আমার মতে বেটার হবে জানুয়ারিতে থেকে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা স্টার্ট হবে, যেটা ক্লাস শুরু হবে নেক্সট ইয়ার অগাস্টে, ওইটার জন্য আপনি প্রিপারেশন। ক্লাসটা অ্যাকচুয়ালি জানুয়ারির আগেই হবে। ফর এক্সাম্পল কানে অক্টোবরে স্টাডি হাবের ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। ঠিক আছে? সো আপনি আমাদের সাথে, আপনি যদি হাইলি ইন্টারেস্টেড থাকেন যে মানে আমাদের স্কিল পার্ট ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে আপনি আসবেন, সো আমি বলবো যে আপনি আমাদের সাথে as soon as possible কথাবার্তা বলে রাখতে পারেন, অথবা কিভাবে কি করা যায় আমাদের গাইডলাইনস এর মধ্যে থাকতে পারেন। দেন আমরা আপনাকে এক্সাক্ট ইনফরমেশন গুলো বলতে পারবো যে হে আপনার জন্য এই সাবজেক্ট আছে। আমরা একটা নরমালি প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য একটা আমাদের এখানে যখন স্টুডেন্টের কানে ফাইল এন্ট্রি হয়, দেন আমরা ওনার সাথে আলাপ করি, ওনার ক্যারিয়ার সম্পর্কে শুনি। এটা 30 মিনিট 1 ঘন্টা হইতে পারে, আমরা ফিনল্যান্ড টিম থেকে অ্যারেঞ্জ করে দেন আপনার কি প্রোগ্রামে আসতেছেন আমরা এগুলো জানতে চাই। দেন আমরা এটা নোট ডাউন করে দেন আমরা একটা গাইডলাইন দিই, এই সাবজেক্ট অথবা এই প্ল্যানে গেলে আপনার ফিউচারটা ভালো। দেন স্টুডেন্টস ওইখান থেকে বেস্ট অপশনটা সিলেক্ট করে নেয় এবং আমাদের সাথে আলাপ করে। দেন আমরা ওইতেই মনে করেন আমাদের ব্যাকআপ অপশন থাকে, নাম্বার 1 বেস্ট 1, সেকেন্ড বেস্ট 1, থার্ড বেস্ট 1। দেন ওইখান থেকে আমরা এক্সিকিউট করার চেষ্টা করি, ফার্স্ট 1 অথবা সেকেন্ড 1 অথবা থার্ড 1। শেষে আপনি আমাদের সাথে স্টার্ট করলে অনেকগুলা জায়গা থেকে অফার লেটার পাওয়ানো পসিবল আপনাকে, যেহেতু পাথওয়েতে একটাই সিলেক্ট করতে পারবেন। আমি ইন জেনারেল বলতেছি। সো এটা আপনার উপর। ফিনল্যান্ডের ব্যাপারে আপনাদের মোটামুটি সুনাম শুনছি আল্লাহর রহমতে, তো সেখান থেকে একটু ইন্টারেস্ট ভালোই জাগছে যে না আদার সাইডে না গিয়ে আমি এখানেই যাই, আমি যাতে যেতে পারি ফিনল্যান্ড। আসলে এটা হচ্ছে মুখ্য বিষয়। আমাদের কাছে কিছু প্রোগ্রাম আছে যেটা 100% গ্যারান্টেড। আমাদের ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, হাই স্কুল, অ্যাডাল্ট হাই স্কুল 100% গ্যারান্টেড প্রোগ্রাম। ঠিক আছে? সো ওইটাতে মানে আমাদের কোনো ইংলিশ রিকোয়ারমেন্ট নাই, কোনো কিছু নাই, ওইটাতে আমরা যে কাউকে নিয়ে আসতে পারি। আরেকটা জিনিস হলো ফর এক্সাম্পল আপনি দেখতেছেন প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপের সাথে ফিনিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বলা আছে। আমি বলবো যারা হয়তো অ্যাভেলেবেল সময় আছে, মানে আপনার মতো যারা অ্যাভেলেবেল আছে এবং আপনারা হাইলি ডিটারমাইন্ড আপনারা ফিনল্যান্ডে আসবেন। ফিনল্যান্ডে বাংলাদেশে কয়েকটা ইনস্টিটিউট আছে। আব্দুর রহমান ভাই, আমি আপনার কাছে একটু পরে যাচ্ছি। কয়েকটা ইনস্টিটিউট আছে ভালো যারা ফিনিশ ল্যাঙ্গুয়েজ শেখায়। আমরা নিজেরাও স্কিল পার্ট ইন্টিগ্রেশনও শেখাই। সো
আপনারা আগে থেকে ফিনিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখে রাখতে পারেন। একটু একটু করে যখন আপনি শিখবেন, আপনি এখানে এসে ক্লাস করার সাথে সাথে আপনি ফিনিশ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে কুকি পাস করা খুবই ডিফিকাল্ট স্কলারশিপটা নেওয়ার জন্য। বাট আপনি যদি 4 মাস 6 মাস আগ থেকে একটু একটু করে শিখেন কোন একটা ইনস্টিটিউটের আন্ডারে যারা মোর ফ্লেক্সিবল, আপনি দেখা যাবে একটা পর্যায়ে 6 মাস পরে গিয়ে আপনি অলরেডি বিশাল ভালো একটা লেভেলে চলে গেছেন। তো আমি বলবো আসার পরে মেইনলি যদি আপনি ফিনিশ শেখা স্টার্ট করেন আপনার জন্য খুবই ডিফিকাল্ট হবে, আপনার ওয়ার্কিং টাইম ম্যানেজ করে স্টাডি টাইম ম্যানেজ করে। আর ফিনল্যান্ডে শিখতে গেলে আপনাকে ফিনিশ থেকে শিখতে হবে বা ইংলিশ টু ফিনিশ শিখতে হবে, কিন্তু আমরা যারা করাই তারা হচ্ছে আপনাকে বাংলা টু ফিনিশ কনভার্ট করে আর কি পড়ানো হয়, বাংলায় লেকচার দেওয়া হয়। তাহলে এখান থেকে ফিনিশটা শিখে গেলে ফিনল্যান্ডে আসার পরে আপনার তাড়াতাড়ি জবও পাবেন, কারণ যারা ইংলিশ স্পিকার স্টুডেন্ট তাদের জন্য জব পাওয়াটা এখন অনেক চ্যালেঞ্জিং ফিনল্যান্ডে। বাট আপনি যদি ফিনিশ ভালোভাবে শিখে আসেন, ফিনিশ স্পিকার যারা থাকবে তাদের জন্য জব পাওয়াটা মাছ মোর ইজি হবে। যেমন এই মুহূর্তে আমাদের 2টা ব্যাচের ক্লাস চলতেছে ফিনিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। সো এখানে আমাদের এখান থেকে শিখলে একটা সুবিধা, যেটা আমার আসলে এটা প্ল্যান ছিল না আলাপ করা, সেটা হলো আপনারা একটা কমিউনিটির মতো পেয়ে যাবেন যারা কন্টিনিউয়াস ফিনিশ শিখতেছে। আপনি একটা ব্যাচের সাথে ক্লাস মিস করছেন, আপনি পরের ব্যাচের সাথে শুরু করতে পারবেন, এবং একটা গ্রুপ আছে ওখানে অ্যাড হয়ে আপনি চাইলে কারোর সাথে কন্টিনিউয়াসলি ব্যাচে উইকলি একদিন করে বা যে কোনো টাইমে প্র্যাকটিস করতে পারবেন। সো এই ফ্যাসিলিটি গুলো আমাদের আছে। যাই হোক, ওইটা আলাদা একটা পার্টে আমরা চলে যাচ্ছি। আপনি আরেকটা ফ্যাসিলিটিস পাবেন, ওই জায়গায় অলরেডি আছে, কেউ অ্যাপ্লাই করতেছে, কেউ অ্যাপ্লাই করে অফার লেটার পাইছে, কেউ অলরেডি আরপি ডিসিশন পেয়ে গেছে, আসার জন্য ওয়েট করতেছে এইরকম। তাহলে আপনি সবার কাছ থেকে ওভারঅল A to Z গাইডলাইন তাদের কাছ থেকেও পাবেন। রানিং আপনাদের ইনস্টিটিউশনে যাইতে হবে আমার, তাই না? কি আপনি চাইলে আমাদের ফেসবুক পেজে নক দিয়ে আমাদের যে অফিসিয়াল নাম্বার আছে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, বাংলাদেশ অফিসে, তারা ডিরেকশন দিবে আপনাকে। আমার মনে হয় আশিক সাহেব আমরা আমাদের মেইন প্রোগ্রাম থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি। আমরা মেইন প্রোগ্রাম পাথইতেই থাকি। তো ভাই থ্যাংক ইউ। ওকে, আমরা মনে হয় আব্দুর রহমান ভাই ওনার কাছে যেতে পারি। আপনার কোনো কনসার্ন আছে? আচ্ছা ভাইয়া, যে আগস্টে শুনতেছি না, কোন একটা প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনার মাইক্রোফোনে বোধহয় একটু গ্লিচ, আপনি মাইক্রোফোন ছাড়া কথা বলেন। হ্যালো। হ্যাঁ ভাই, এখন পারফেক্ট। আগস্ট 2025 এর যে মানে আপনার পাথওয়েটা আছে, ওই পাথওয়েতে যে আপনার ক্লাস স্টাডি হবে, ক্লাস কবে শুরু হবে? ব্যাচেলর আর মাস্টার্স? মাস্টার্সে কবে আর ব্যাচেলর কবে? আমি অ্যাকচুয়ালি দুটোর জন্যই মানে ফর এক্সাম্পল ব্যাচেলরে অক্টোবরের 1 তারিখে স্টাডি হবে ক্লাস, মেইনলি রেজিস্ট্রেশন বা শুরু হওয়ার কথা এই ডেট, বাট এই ডেটের আগে আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এটা কি আপনার 2025 এর জন্য, তাই তো? এটা 2025 এর অগাস্টের জন্য। আচ্ছা, তো এটা স্টাডি হবে কেউ আসতে হইলে আমরা আগে ওনাদের আইডেন্টিটি চেক করি, লাইক অরিজিনাল স্টুডেন্ট অর নট। ঠিক আছে? স্টাডি হবে এসে অন্য দেশে অ্যাপ্লাই করে চলে যাবেন পড়ালেখা না করে, ওইটা যাতে না হয়। তো আমরা স্টুডেন্টের সার্টিফিকেট একটা যদি আমাদের প্রয়োজন হয় যে আমাদের সাথে কথা বলা, ইন্টারভিউ না, অ্যাটলিস্ট একটা ওপেন ডিসকাশন, দেন এটাকে কি বলে যে ওইখান থেকে আমরা বুঝে ট্রাই করি যে আসলে স্টুডেন্টের কি মোটিভেশন। দেন যদি গুড মোটিভেশন আমাদের মনে হয় তখনই আমরা স্টুডেন্ট নিই। সো আপনি আসলেই যে আমরা আপনাকে স্টাডি হাবের জন্য নিয়ে নিব, এটা এরকম না। না না, তা তো অবশ্যই, তা তো অবশ্যই, মানে আমি ওভারঅল জাস্ট একটা কথার কথা বলতেছি। না না না, বুঝতে পারছি, এটা অথেন্টিসিটি মানে চেক করার তো অবশ্যই দরকার আছে। ইয়েস, এখন না কাইন্ড অফ হিউম্যান ট্রাফিকিং হয়ে যায়, যদি কেউ স্কিপ করে, দেখা যায় একটা দুইটা হইলে ওই মিগ্রি থেকে আমাদেরকে নোটিশ পাঠাবে যে হোয়াট ইউ আর ডুইং। হ্যাঁ, এখন তো আমার কথা হচ্ছে ওইটাই যে স্টাডি হাব যেহেতু, তার মানে কি আমি তো মানে ফিনল্যান্ডে গিয়েই আমি পাথওয়েটা করব, তাই না? ইয়েস, ফিনল্যান্ডে এসে আপনি 30 সিরিজ কমপ্লিট করবেন হেলসিঙ্কি এরিয়াতে থেকে। 6 মান্থের আপনি একটা আদার্স গ্রাউন্ডে ভিসা প্লে। আমি যদি একটু জুম করি দেখি আপনাকে দেখানো যায় কিনা। ও ইটস ভেরি হাইলি জুম। ইয়েস, আপনারা এখানে দেখতেছেন। ইয়েস, এটা। আর কোনো কোশ্চেন ভাই? না ভাই, আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে তাহলে আমাকে কবে নাগাদ হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে হবে, মানে যদি আমার পাথওয়েটা করতে চাই আমি, যেহেতু অগস্ট 2025 এর জন্য করব, অগাস্টের আগে as soon as possible, বিকজ আপনি আমাদের সাথে যত লেটে যোগাযোগ করবেন, যদি সাবজেক্ট আপনার পছন্দের সাবজেক্ট আগে বুক হয়ে যায় দেন আপনি পারবেন না। যেমন কেউ যদি এখন আমার কাছে আসে, আমি কানে পাথওয়ে যেতে চাই, তাই না? 2024 এর অগস্টের কথা বলতেছেন, তাই না?
নো আমি 2025 এর অগাস্টে করলেও আপনি as soon as possible আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ফর এক্সাম্পল আমাদের এগুলো তো প্রি ডিটারমাইন্ড, আমরা বুক করে ফেলি। এখন যখন কোন একটা সাবজেক্ট বুক করা হয়ে যায়, ঠিক আছে, তখন তো আপনি এরপরে আসলে আপনি আর সিট পাবেন না। উদাহরণস্বরূপ আমি বলতে পারি, মনে করেন আমার ব্যাচেলারে কতগুলো সাবজেক্ট আছে, বাট এখান থেকে আপনারা হয়তো যারা প্রথম থেকে ছিলেন আপনারা দেখছেন যে প্রায় 31টা সাবজেক্ট আছে। মানে আমি যদি প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি একই সাবজেক্ট মেবি দুই ইউনিভার্সিটিতে আমি যদি কম্বাইন করি 31টা 30 থেকে 31টা সাবজেক্ট আছে। বাট এই মুহূর্তে জানুয়ারি 2025 এর জন্য অনলি 4টা সাবজেক্ট অ্যাভেলেবেল। আমাদের এখানে হয়তো ফুলি আপডেটেড না, বাট লেটেস্ট আপডেট হলো অনলি 4টা সাবজেক্ট অ্যাভেলেবেল। তার মানে অলমোস্ট 6 to 7 মান্থ আগেই বাকি সবগুলা ফিল আপ হয়ে গেছে। তো আপনার অগাস্ট 2025 এরটাও হয়তো আমি মনে করি যে আগামী মাসের মধ্যে সব ফিল আপ হয়ে যাবে বা অলমোস্ট বুকড হয়ে যাবে। তো আপনারা যদি কেউ আব্দুর হাইলি রহমান ভাই, ইন্টারেস্টেড হন as soon as possible আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। স্টাডি হাবটা জি ভাই, ফিনল্যান্ডে যেদিন স্টার্ট হবে তার মানে আপনাকে ফিনল্যান্ডে আসার জন্য ইন্ডিয়ায় গিয়ে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন, রেসিডেন্স পারমিট অ্যাপ্লিকেশন করে আর পি কার্ড পেয়ে আসতে হবে। তার মানে আপনাকে তার আগে থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, যাতে ডিউ টাইমে আপনি ক্লাসটা স্টার্ট করতে পারেন। জি ভাই, আমি ওইটাই জিজ্ঞেস করতেছিলাম অ্যাকচুয়ালি, যে মানে অগাস্টে যেহেতু আমার মানে শুরু হয়ে যাবে ব্যাচেলর যে মেইন প্রোগ্রাম, ওইটাই তো, তাই না? ইয়েস তাহলে আমার মানে স্টাডি হবে যে মানে আমার 33 সিরিয়াস যেটা, ওইটা হচ্ছে কবে না, ওইটা কবে শুরু হবে আর কি ক্লাস, ওইটা জিজ্ঞেস অক্টোবর করছি। থেকে। অক্টোবর থেকে ওটা কি এবছর অক্টোবর? ইয়েস, অক্টোবরও হবে এবং ডিসেম্বরও হবে। আমাদের এখানে আমরা আপডেট করব। এখন বিভিন্ন ডেট হইতে আচ্ছা। পারে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, সো আমরা এখানে আপডেট একটু করব। জিনিসটা ফর আপনাকে এক্সাম্পল ক্লিয়ার করি, অগাস্টের 25-এ আপনার মেইন ব্যাচেলরটা স্টার্ট হবে, কিন্তু স্টাডি হবে 6 মাসের যে আপনি 30 ইসিটিএস এইটা তার আগে কমপ্লিট করে আপনাকে তো পাইপলাইনে নিয়ে আসতে হবে, তাই না? জি জি ভাই, আমি ফর ওইটাই এক্সাম্পল অ্যাকচুয়ালি আমি ওইটাই করছিলাম আর কি, বুঝতে বুঝতে পারছেন? আমি জানুয়ারি সেশন বা আপনার 2025 এর জন্য, যেমন আমার এখানে অনলাইনে কয়েকটা, এটা যেমন আমি এই ডেটটা দিয়ে আমি জানুয়ারি সেশনও হয়তো বা ধরা সম্ভব, বাট আমি যেমন অনলাইনে যে একটা ডিসেম্বরে শুরু হবে, অবভিয়াসলি এটা হবে 2025 জানুয়ারি সরি অগাস্টের জন্য। এবং স্টাডি হাবটা আপনার একটু আগে শুরু করতে হয় প্রসেসিংটা, ঠিক আছে। জি ভাই। আপনার খেয়াল আছে আমি আপনার সাথে কথা বলেছিলাম ভাইয়া, ওই যে ইয়েতে হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলেছিলাম। আচ্ছা তা আমি শেয়ার করেছিলাম আমার 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 রেজাল্টও, মানে আমি হচ্ছে কি ওই যে বলছিলাম আমার এইচএসসি পর মানে আমি অ্যাকচুয়ালি ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে ড্রপ আউট হয়ে গেছি ভার্সিটি থেকে, ঠিক আছে। আমি এই কারণে আপনাকে শেয়ার করছিলাম সবকিছুই। তো আমি আপনাদের ইয়েতে গেছি, মানে ইয়েতে যাব কালকে, আমি বলছি মানে সোমবারে তো আমার অফ ডে কালকে, এই কালকে যাবো আর আপনাদের কি আপনাদের সবাইকে আমি বলবো, আপনারা, আমি জানি না বাংলাদেশের ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম বলতে কি বুঝে, আপনাদের ব্যাচেলারের চেয়ে কারো যদি, আমি আমি সবসময় ওপেনলি যারা আমার সাথে ডিসকাস করে আমি বলি, আমি কাউকে বলি যে আপনার যদি পিএইচডি করার ইচ্ছা থাকে বা আপনার মাস্টার্স ডিগ্রি পিএইচডি ডিগ্রি করার ইচ্ছা, তাহলে আপনি ব্যাচেলার করেন। আর কারো যদি হলো আমি জব করতে চাই, ভালো একটা 100% কনফার্ম জব, আমার পিএইচডি প্রয়োজন নেই বা মাস্টার্স ডিগ্রি প্রয়োজন নেই, আমি বলি যে আপনারা ডিপ্লোমা করেন। কারণ ফিনল্যান্ডে ডিপ্লোমা করলে আপনারা জব পাবেনই পাবেন, ঠিক আছে। বাট বাংলাদেশে আপনি যে নরমালি ব্যাচেলার করলে ডিপ্লোমা জব বলতে পাবেন না আমরা তা না। আপনি ব্যাচেলার মাস্টার্স করলেও জব পাবেন। ব্যাচেলার মাস্টার্স করলে আপনার দুইটা সাইডই ওপেন, আপনি একাডেমিক লাইনেও যেতে পারবেন, ইন্ডাস্ট্রিতেও যেতে পারবেন। বাট আপনি ডিপ্লোমা করলে আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে যেতে পারবেন এবং এটা সিকিউর, মানে স্ট্রং পজিশন। সো আপনারা কেউ কেউ যদি মানে আইএলটিএস দিতে না চান, আপনারা চাইলে ডিপ্লোমা প্রোগ্রামও সিলেক্ট করতে পারেন। জি বাংলাদেশে ভাই। নরমালি আমরা ডিপ্লোমা বলতে ভাবি যে আর পলিটেকনিক্যাল বা ছিল। এই টাইপ হুম, হুম। ইনস্টিটিউট, কিন্তু ফিনল্যান্ডে আর- ডিপ্লোমা বলতে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড বেসড একটা এডুকেশনের মধ্যে পড়ে ফিনল্যান্ডের ডিপ্লোমাটা। আপনি এত জি হাইলি পেইড স্যালারিতে জব পাবেন যেটা মানে আনবিলিভেবল আর কি। এবং এগুলো জি ভাই, ডিগনিটি ফার ফার বেটার, মানে বাংলাদেশের সাথে কোনোভাবেই কম্পারিজন করতে পারবেন না। বাংলাদেশ অ্যাকচুয়ালি ভাই আমার ইচ্ছা ছিল যদি আমি যাই আর কি অ্যাকচুয়ালি, তাহলে আমার তো ধরেন ইন্টারমিডিয়েট ছিল অনেক আগে, ঠিক আছে। আমার ইন্টারমিডিয়েট ছিল 2015-তে। তো আমি চাচ্ছিলাম আর কি যে আমি তো যদি এখন পাথওয়েতে যাই, আমি ব্যাচেলর করে তারপর আমি একটা ডিপ্লোমা করার ইচ্ছা আছে। But ব্যাচেলরটা করবো, তারপর ডিপ্লোমা করবো আর কি। তাহলে আপনার সময়টা কিন্তু ডাবল লস হচ্ছে। আপনি প্রথমে এটা কি বলে, ব্যাচেলর আসলে আর ডিপ্লোমাতে আসার দরকার নেই ভাই, মানে একটা চুজ করেন, ইদার ডিপ্লোমা আর ব্যাচেলর। তো ব্যাচেলর যদি চান, যখন মানে আমি আমার যখন মানে ব্যাচেলর কমপ্লিট হবে, এরপরে যখন যদি আমি সিচুয়েশন বুঝি আর কি, ওইটা হচ্ছে পরের হিসাব। এখন আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম, যেহেতু আমার হচ্ছে কি গ্যাপটা একটু বেশি, আমার আইএলটিএস তো লাগবে, পাথওয়ের জন্য আমার আইএলটিএস থাকবে না, ইয়েস, ওটা জিজ্ঞেস করতে। 6 লাগবে তাই তো ভাইয়া? পাথওয়ের জন্য 5 দিয়েও সম্ভব ব্যাচেলারে। আচ্ছা, এমনিতে তারপরে আইএলটিএস তো লাগবে মাস্ট, তাই না? মাস্ট, ইয়েস।
কিন্তু জি ভাইয়া 5.5 ওইটাই হইলে একটু আপনার কাজ অপশন করতেছি। বেড়ে যাবে আর বেটার অপশন চুজ করতে পারবেন। আর ওকে ডিপ্লোমাতে কোনো আইএলটিএস লাগবে না। হ্যাঁ কনফিডেন্স আছে ভাই, সমস্যা নেই যে 5.5 এর আপেই হবে যদি এক্সাম দেই, ওটা নিয়ে সমস্যা নেই। ওকে, আমার মনে হয় থ্যাংক ইউ ভাই, আমরা মনে হয় নেক্সট কোশ্চেনে যেতে পারি। অনেক অনেক নিলাম, থ্যাংক ইউ ভাইয়া ওকে টাইম ভাই, দেওয়ার জন্য। হোপ টু সি ইউ ওকে অ্যাগেন। ভাইয়া আমি একটু শর্টকাটে এখন আমরা যদি আমরা আইএলটিএস টা দিতে পারি তাহলে তো নর্মাল পাথওয়ে প্রোগ্রামগুলোতে কি কি আছে যে আমাদের ইউরোর যে বিষয়টা, একটা হচ্ছে যে ব্যাচেলার মাস্টার্সে আমাকে ইউনিভার্সিটি টিউশন ফি, আইএলটিএস করে ইউনিভার্সিটি টিউশন ফি, এটা হচ্ছে মাধ্যম। আর পাথওয়েটা হচ্ছে যারা আমরা আইএলটিএস একটু কম স্কোর পাচ্ছি তাদের জন্য পাথওয়েটা করতে হবে। এটার জন্য তাহলে এক্সট্রা কত টাকা দিতে হচ্ছে? যে এই যে 39 ইউরো, এটা না? পাথওয়েটা শুধু কারো আইএলটিএস এর স্কোর কম হলে তা না, কেউ যদি মনে করে যে আমি কোন সাবজেক্টে চান্স পাবো, বা আমি ফর এক্সাম্পল আমি হেলসিঙ্কি মেট্রোপলিয়াতে পড়তে চাই কিন্তু আমি ডাইরেক্ট অ্যাডমিশনে মেট্রোপলিয়ায় চান্স পাবো না, তাদের জন্য পাথওয়ে মানে 100% গ্যারান্টেড সাবজেক্ট। কারো যদি মনে হয় যে আমি এই ভার্সিটির এই সাবজেক্টেই পড়বো, এখন তারা যদি ওই সাবজেক্টটা মনে করে যে আমি না রেগুলার অ্যাপ্লিকেশন আমি এটা পারবো না, তাহলে তাদের জন্য পাথওয়ে, যদি এটা আমাদের পার্টনার ইনস্টিটিউট হয়ে থাকে। এখন আপনি যে কথাটা বলছেন এক্সট্রা কত যাবে, কোর্স করতে হবে 30 ECTS, ব্যাচেলর হোক মাস্টার্স, এক্সট্রা যেটা এক সেমিস্টারের সময় ইকুইভ্যালেন্ট টাইম। যদি আপনি ব্যাচেলর হয়ে থাকেন অথবা মাস্টার্স, আপনি বাংলাদেশে থেকেও করতে পারবেন যেটা অনলাইন, আর আপনি ফিনল্যান্ডে এসেও করতে পারবেন যেটা স্টাডি হাব, ব্যাচেলর মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে। আমাদের নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে, আমরা ইয়েস, যদি আপনি ব্যাচেলরে বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড রিলেটেড অনলাইন করেন 3200, রিপিট করতে হবে। যদি আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড সাবজেক্ট হয়ে থাকেন 2900, যদি আপনি নার্সিং রিলেটেড হয়ে থাকেন সেম 2900। এটা হলো অনলাইনের জন্য ব্যাচেলর। আর আপনি যদি স্টাডি হাবে চলে আসেন ফিনল্যান্ডে, ব্যাচেলরের জন্য 4400, ইঞ্জিনিয়ারিং 4100, নার্সিং ও সেম 4100। আর যদি আপনি মাস্টার্সের ক্ষেত্রে হন, আপনি অনলাইনে 3900 এবং স্টাডি হাবের মাধ্যমে 5100। সো আমাদের প্রথমে আপনি ওয়েবসাইটে গেলে পাথওয়ে টু ফিনল্যান্ড, আপনি পাথওয়ের পেমেন্টটাই আগে দেখতে পাবেন এখানে। উনি কি আছে নাকি? এটা কি 3900 ইউরো, এটা কি এক বছরের মানে নো নো, এটা ওয়ান সেমিস্টার 30 ECTS 5 মান্থ অ্যাপ্রক্সিমেটলি, এটার ফি এই লিস্টে। এইটাকে আপনাকে আসার আগে পে করতে এক হবে। বছরের, আচ্ছা আমি যদি এক বছরটা নিয়ে একটু স্পেসিফিকলি কথা বলি, এক বছরের এক কোনো বছরের পাথওয়ে pathway? নেই, পাথওয়ে একটাই 30 ECTS 5 মান্থ অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওয়ান সেমিস্টার। আপনাকে এটাই করতে হবে, এটা করার পরে আপনি মেইন প্রোগ্রাম এখানে যেটা আছে আপনি যে কোনো মেইন প্রোগ্রাম সিলেক্ট করতে পারবেন, বাট আপনি আগেই সিলেক্ট করে রাখবেন, বা আপনি এখান থেকে যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে পারবেন আগেই। সো আপনার এক বছরের পাথওয়ে বলতে কিছু নেই, পাথওয়ে 30 ECTS অনলি ওয়ান সেমিস্টার। বাট আপনি এটা চাইলে আপনি সেম টাকে আপনি ফুল টাইম না করে পার্ট টাইম 2 সেমিস্টার যাবত করতে পারেন। বাট আমরা ওইটা প্রিফার করি না, আমরা চাই যে সবাই কথা বলতেছেন ফুল টাইম। নাকি অন ইয়ারে? ভাই আপনি কি ডিপ্লোমা সম্পর্কে বলতেছেন? আমি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ডিপ্লোমা সম্পর্কে বলছি। তাহলে ওহ, ভাই no. এই মিটিং এর Sorry. লাস্টে আমরা এটা নিয়ে কোশ্চেন অ্যানসার সেশন আমরা এই তাহলে question এখন যেটা না, আপনি এখন যেটা বললেন তাহলে ঠিক আছে, ওইটা তাহলে পরে বলেন। আমি তাহলে এটা নিয়ে যেহেতু একটু বলি, তাহলে আমি এখন তাহলে যদি আমি এই 3900 ইউরো অনলাইন যে কোর্সটা আছে, এটা তাহলে আমার কয় মাসের কোর্স? 6 মাসের কোর্স। 6 মাসের, yes, 5 month 6 month, yes. বাংলাদেশে করব 2 মাস, বাকি 4 মাস আমি ওখানে গিয়ে করব। নো 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 ভাইয়া, আপনি ওইটা পুরোপুরি ডিপ্লোমার সাথে ম্যাচ করতেছেন, ওইটা আলাদা জিনিস, ফ্রেশ ফাস্ট, ঠিক আছে? ওইটা ডিপ্লোমাটা আলাদা জিনিস ফুল, ওইটা হলো আমাদের আরেকটা সেকশন। আমি এখান থেকে দেখাই, ওয়েবসাইট থেকে আপনি যেটা আলাপ করতেছেন এটা হলো আপনি এই প্রোগ্রামটা আলাপ করতেছেন, ডিপ্লোমা ইন প্রোগ্রাম। এটাতে কোনো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট লাগে না, আইএলটিএস, টোফেল, ফিটি, ডুওলিঙ্গো, নাথিং, ঠিক আছে এই প্রোগ্রামটা। বাট আমরা এখন আলাপ করতেছি পাথওয়ে টু ফিনল্যান্ড, এটা হলো শুধু ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স এর জন্য। এটার সাথে 2 মাস বাংলাদেশ 4 মাস ফিনল্যান্ড এরকম কোনো কিছুই না, ওইটা পুরোপুরি আলাদা জিনিস। ওকে, জি বলুন তাহলে, তাহলে বলুন এটা তাহলে কি হলো 3900 ইউরো? আমি এখান থেকে 3900 ইউরো দিব, দেওয়ার পরে এখানে হলো আপনার যদি 2 ইয়ার্স জব এক্সপিরিয়েন্স থাকে, ফর এক্সাম্পল আপনি মাস্টার্স এর কথা বলতেছেন, মাস্টার্স এর রিকোয়ারমেন্ট হলো আপনার 2 ইয়ার্স জব এক্সপিরিয়েন্স লাগবে
স্টাডি ফিল্ড রিলেটেড। দেন আপনার এখানে আমাদের 4টা সাবজেক্ট আছে, আপনি 2টা ইউনিভার্সিটির সাবজেক্ট সিলেক্ট করবেন এবং সেই অনুসারে আপনার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট কত আছে, ফর এক্সাম্পল আইএলটিএস 5.5, টোফেল, পিটি অথবা ডুওলিঙ্গো। আপনার যদি এই সমপরিমাণ সবকিছু রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে, ঠিক আছে, দেন আপনি এই কোর্সটা করতে পারবেন। এখানে পাথওয়ে অনলাইন কোর্সটা করতে পারবেন, অনলাইন অথবা স্টাডি হাব। এটা করার পরে আপনি সেম আগে যে সাবজেক্টটা বলবেন আমি এই সাবজেক্টটা পড়বো, আপনি এই সাবজেক্টটাই পড়তে পারবেন যদি আপনি 30 সিডিএস কমপ্লিট করে পাস করতে পারেন। আর যদি আপনি ফেল করেন তাহলে আপনাকে ওই সাবজেক্টে অ্যাডমিশন দেওয়া হবে না। তাহলে আমার তাহলে টাকা লাগতেছে কত? এখানে 3900 আর টিউশন ফি। ইয়েস, এখানে যে আপনার স্টাডি হাব যেটা, এখানে ফুল টাকাই আলাদা 3900 ইউরো। এরপর আপনি যেই প্রোগ্রামেই যাবেন ওই ইউনিভার্সিটির ওই সাবজেক্টের রেগুলার যে টিউশন ফি অথবা যে রেগুলার যে পলিসি, আপনার সেম পলিসি অনুসারে, ফর এক্সাম্পল এটা টিউশন ফি 11500 পার ইয়ার, আপনাকে সেই অনুসারে পে করতে হবে। তাহলে তো ভাই আমাকে কষ্ট করে আইএলটিএস 2-3 বার দিয়ে 6.5 পাওয়াটাই বেটার। এখানে 3900 ইউরো বেশি লাগতেছে। সেটা হ্যাঁ, এরকম। জি ভাইয়া, এখানে আমি বলি, এটা আপনি এখনো হিসাবটা বুঝেন নাই। এখানে আপনার 3900 ইউরো প্রথমে পাথ হইতে এক্সট্রা লাগতেছে, ঠিক আছে। দেন আপনি যদি ফর এক্সাম্পল মাস্টার্স প্রোগ্রামে আসেন, আপনার যদি 2 ইয়ার্স এর জব এক্সপেরিয়েন্স এবং ব্যাচেলর কমপ্লিটেড থাকে, দেন আপনাকে টিউশন ফি ফর এক্সাম্পল এই সাবজেক্টে 11500 ইউরো পে করতে হবে, ঠিক আছে। এটা 2 ইয়ার্স এর ডিগ্রি, সো আপনাকে প্রতি বছর 11500 ইউরো করে পে করতে হবে প্রতি বছর। আর যদি এটা 1 বছরের হয়ে থাকে তাহলে আপনি 1 বছর এটা পে করতে হবে। আর যদি মাস্টার্স হয়ে থাকে, ফর এক্সাম্পল মাস্টার্স 3.5 ইয়ার্স এর ডিগ্রি, তাহলে প্রতি বছর আপনাকে 11500 ইউরো করে পে করতে হবে। হ্যাঁ, আমি সেটাই। হ্যাঁ, তাহলে তো এটাই যে আমাকে আইএলটিএস স্কোর কম থাকার কারণে আমাকে 3900 ইউরো দিয়ে তারপরে পাথওয়ে প্রোগ্রামের মধ্যে ঢুকে মেইন কোর্সে যাওয়া লাগতেছে। ইয়েস, জি ভাইয়া, এই জায়গায় এটা আরেকটা শুধু যে আমার আইএলটিএস স্কোর কম আচ্ছা। থাকলে পাথ হয়ে আসবে তা না, এখানে মানে একটু মিসকনসেপ্ট আছে। এখানে কারো যদি আপনি যদি 6 আপনি যদি ভাই অ্যাপ্লাই করেন, যেমন এই ইউনিভার্সিটি গুলোতে আপনি যে চান্স পাবেন 100%, এটার কোনো গ্যারান্টি নেই। বাট পাথওয়ে আপনাকে এডিশনালি একটা চান্স নিচ্ছে, আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টসও কম লাগতেছে, প্লাস আপনাকে 100% গ্যারান্টি দিচ্ছে যে আপনি 30 সিটিএস কমপ্লিট করলে আপনি এই কোর্সটাতে এই সাবজেক্টটাতেই আসতে পারবেন। মানে আপনার গ্যারান্টেড প্রোগ্রাম এটা। বাট আপনি যদি 6.5 না, ইভেন 7.5ও আপনি আইএলটিএস এ উঠান, আপনি যে চান্স পাবেন এটার কোনো গ্যারান্টি নেই। এইটা হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স, নাথিং এলস। না, বুঝতে পারছি না, টাকা পরিমাণটা হিউজ। এখানে 4000 ইউরো, 4000 ইউরো দিয়ে আমার যাই হোক, এটা হতে পারে। ইয়েস ভাই, আপনার আর কোনো আর কোশ্চেন আর আছে? আপনারা ডিপ্লোমা নিয়ে পরে কথা বলবেন না, যে ডিপ্লোমা নিয়ে যেটা। ইয়েস, আপনি কি আমাদের অফিসে কথা বলছেন? কারণ অলরেডি আমরা প্রায় 1 ঘন্টা 15 মিনিট। আমি বলবো যে আপনি ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানার জন্য, একেবারে ব্রিফলি জানার জন্য আপনি যদি আমাদের বাংলাদেশ অফিসে কল করেন, আপনাকে বিস্তারিত বলা হবে। বাট আমি 2 থেকে 5 মিনিটে একটু সামারি দিয়ে দিব এট দ্য এন্ড। ওকে 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 ভাই, থ্যাংক ইউ। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? শর্মিষ্ঠা, আপনার কোনো কোশ্চেন আছে? সোহেল ভাই, আপনার কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ, আপনার যে কেউ কোশ্চেন করতে পারেন, আপনার যদি কোশ্চেন থাকে। সোহেল ভাই, আপনার কি কোনো কোশ্চেন আছে ভাইয়া? এনি কাইন্ড, যে কোনো কোশ্চেন আস্ক করতে পারেন। আপনাদের যদি কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা ভিডিও মিটিংটা আমরা শেষ করে দিব। বাট আমি জাস্ট একটু ডিপ্লোমা নিয়ে একটু কথা বলবো। আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে এখন বলতে পারেন। আপনারা কি আমাদের কথা শুনতেছেন? জি ভাই, আমি শুনছি। জি ভাই। ওকে, যাই হোক, তাহলে আপনারা যেহেতু কোনো কোশ্চেন নাই, আমাদের অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে। আমি জাস্ট একটু ব্রিফ বলি। আমাদের নরমাল ব্যাচেলর মাস্টার্স যে অ্যাপ্লিকেশন রেগুলার, আমাদের ওইটাও প্রোগ্রাম আছে। ওই প্রোগ্রামটা আমাদের স্টুডেন্টস এর আন্ডারে। আমাদের এখানে যদি সার্ভিস স্টুডেন্টস যান, এখানে আমাদের রেগুলার ব্যাচেলর মাস্টার্স এর প্রোগ্রামটা এখানে আছে। এখানে কি কি মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট আইএলটিএস স্কোর আপনারা এখানে দেখতে পারবেন। দেন আমাদের যে কনসালটেন্সি ফি, আপনারা এখানে কনসালটেন্সি রেগুলার স্টুডেন্টস এর মধ্যে আপনারা সব কনসালটেন্সি ফি দেখতে পারবেন। আমাদের যেমন ফর এক্সাম্পল ক্যাশ পেমেন্ট আমরা নেই না, সব ব্যাংক ট্রান্সফার এন্ড আদার্স পলিসি গুলো এখানে লেখা আছে। বাট
আপনারা যারা ডিপ্লোমা অথবা অন্যান্য প্রোগ্রাম জানতে চান, সো আমি একটু ইন্ট্রোডিউস করে দিই। আপনারা এটা এসপিআই স্পেশাল প্রোগ্রামের আন্ডারে পাবেন। বাংলাদেশের মধ্যে একমাত্র আমাদের কাছেই ফাইনেস্ট ফিউচারের ডিপ্লোমা, হাই স্কুল, অ্যাডাল্ট হাই স্কুল এবং এই প্রোগ্রামগুলো আছে। এবং কোনো স্টুডেন্ট যদি আন্ডার এজ হয়, আন্ডার 18, তারা চাইলে ফিনল্যান্ডে 2 উইকস অথবা 10 ডেজের উইন্টার অথবা সামার ক্যাম্পে আসতে পারবে। সো এখানে আপনার ভিতরে ঢুকলে আপনারা ইনফরমেশন দেখতে পাবেন, ডিটেলস জিনিস। আমরা ট্রাই করি সবসময় আপডেটেড রাখার জন্য। দেন আমি আজকে আলাপ করছি আমাদের পাথওয়ে প্রোগ্রাম, যেটা 100% গ্যারান্টেড ব্যাচেলার এবং মাস্টার্স প্রোগ্রাম। দেন আমাদের কিছু টপ আপ প্রোগ্রাম আছে, আপনারা ভিতরে গেলে এটা ডিটেলস দেখতে পারবেন, যেটা ম্যাক্সিমামে যারা বিএসসি কমপ্লিট করছে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড, বিজনেস অথবা নার্সিং, তাদের জন্য। দেন আমাদের পিএইচডি প্রোগ্রাম আছে, যেটা মেইনলি লিড করতেছি আমি। সো কেউ যদি পিএইচডি তে আসতে চায়, তার যদি ভালো রিসার্চ ফিল্ড থাকে বা রিসার্চ ইন্টারেস্ট থাকে, ভালো আইএলটিএস থাকে 6.5 এবং ভালো ব্যাচেলার ডিগ্রি কমপ্লিটেড থাকে বাংলাদেশ থেকে, তাহলে আমি ওনাদেরকে গাইড করতে পারবো। যেহেতু আমাদের টিমে 4 জন আমরা পিএইচডি, রানিং পিএইচডি যারা করতেছি তারা আছে, এবং এটা মেইনলি আমি লিড করতেছি। সো কেউ চাইলে পিএইচডি হেল্প আমাদের কাছে নিতে পারে। এবং শীঘ্রই আমাদের কিছু এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম আসবে, যেটা ইউরোপ এবং ল্যাটিন আমেরিকার মধ্যে। এটা হলো যারা রানিং ব্যাচেলার অথবা মাস্টার্স স্টুডেন্টস বাংলাদেশের, আপনারা চাইলে 1 অথবা 2 সেমিস্টারের জন্য এশিয়া অথবা ইউরোপ অথবা ল্যাটিন আমেরিকা, আমাদের অলমোস্ট একটা সেমিস্টার করে যাইতে পারবেন, এমন না যে ক্রেডিট ট্রান্সফার করে একবারে চলে আসবেন। ইয়েস, এটা করে এক সেমিস্টার ম্যাক্সিমাম আপ টু 2 সেমিস্টার করে আপনারা চলে আসতে হবে, যেটার আপডেট আমরা শীঘ্রই আমাদের ওয়েবসাইটে নিয়ে আসবো। বাট আজকে আমরা ডিপ্লোমা পাথওয়ে টু ফিনল্যান্ডিয়া মেনলি আলাপ করছি। বাট এক ভাই যেহেতু ডিপ্লোমা নিয়ে কনসার্ন ছিল, আমি এখন একটু ডিপ্লোমা নিয়ে বলবো। সো ডিপ্লোমাটা হইলো এটা ফিনিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ডিপ্লোমা এবং হাই স্কুল এবং অ্যাডাল্ট হাই স্কুল, আপনার কনসেপ্ট সেম। আমরা 2টা প্রোডাক্ট আছে, আমরা নাম দিয়েছি ফ্রেশ এবং ফাস্ট, ঠিক আছে। সো এটা প্রোগ্রামের কনসেপ্টটা হলো আপনি অনলাইন অথবা অনসাইটে আপনি ফিনিশ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবেন। আপনি শিখার পরে B1.1 লেভেল যখন রিচ করবেন, ফাইনেস্ট ফিউচার আপনাদের এক্সাম নিবে। এক্সাম নিলে আপনারা যখন সার্টিফিকেট পাবেন, পাওয়ার পরে ফাইনেস্ট ফিউচার 100+ ইনস্টিটিউটের সাথে এগ্রিমেন্ট আছে, আপনি ওইসব জায়গায় অ্যাপ্লাই করবেন, হাই স্কুল অথবা অ্যাডাল্ট হাই স্কুল অথবা ডিপ্লোমা প্রোগ্রামে। ওইখান থেকে ভেরি সুন উইথিন ফিউ উইকস এর মধ্যে আপনাদের একটা ইন্টারভিউ নেবে। ইন্টারভিউ নেওয়ার পরে, যেটা এখানে বলা হয়েছে, প্রিন্সিপালের সাথে আপনি ইনস্টিটিউটের ইন্টারভিউ দিবেন। যখন আপনি ওইখান থেকে চান্স পাবেন, এরপর আপনি হাই স্কুল অথবা ভোকেশনাল অথবা অ্যাডাল্ট হাই স্কুলে আপনি অ্যাডমিশন নেবেন এবং আপনি ফিনল্যান্ডে চলে আসবেন। সো এটা একটা ম্যাপ। সো ফ্রেশ প্রোগ্রামটা কি? ফ্রেশ প্রোগ্রাম এটা হাই স্কুল, অ্যাডাল্ট হাই স্কুল, ডিপ্লোমা সবার জন্য প্রযোজ্য। আপনি 12 মাস বাংলাদেশে অনলাইন ক্লাস করবেন। অ্যাকচুয়ালি এটা 10 মাস আর 2 মাস হলো প্রসেসিং। সো 12 মাস অনলাইনে ক্লাস করার পরে আপনি যখন B1.1 পাস করবেন, এরপর আপনি অ্যাপ্লাই করবেন, এরপরে ইন্টারভিউ দিবেন, এরপরে চান্স পাবেন। চান্স পাওয়ার পরে আপনি ফিনল্যান্ডে চলে আসবেন। এবং হাই স্কুল, অ্যাডাল্ট হাই স্কুল অথবা ডিপ্লোমা, ফর এক্সাম্পল 3 বছরের ডিপ্লোমা, তখন আপনাকে আর কোনো টাকা পে করতে হবে না, পড়ালেখা ফুল ফ্রি ফিনল্যান্ডে ফিনিশ ল্যাঙ্গুয়েজে। কিন্তু আপনাকে এই প্রোগ্রামটা করার জন্য আপনাকে 7,000 ইউরো এককালীন পে করতে হবে, অথবা আপনি 12 মাস 12 ভাগে আপনি পে করতে পারবেন মান্থলি ইনস্টলমেন্ট, প্রতি মান্থে 583.83 ইউরো। সো এই অ্যামাউন্টটা আপনাকে পে করতে হবে এবং আপনি ক্লাস করে দেন সার্টিফিকেট অর্জন করে দেন আসতে হবে। আরেকটা হলো ফাস্ট মিন ফাস্ট। সো সরি, এখানে আমাদের একটু মিস্টেক আছে, এটা আমরা ঠিক করতে হবে। ওয়েবসাইট কারেকশনের সম্ভবত মিস্টেক হয়েছে। এটা হলো 2 মান্থস অনলাইন, এখানে 12 না, সরি আমি। সো 2 মান্থস আপনাকে অনলাইন ক্লাস করতে হবে। অনলাইন ক্লাস করার পরে আপনি 4 মান্থস আপনি ফিনল্যান্ডে এসে ক্লাস করবেন। 6 মান্থ, এটার টোটাল টিউশন ফি 14,000 ইউরো। এটা আপনাকে এককালীন পে করতে হবে। আমি আবারও বলতেছি, এটা 2 মান্থস নট 12 মান্থস। সো পে করার পরে আপনি, ফর এক্সাম্পল, অলরেডি আপনি ফিনল্যান্ডে চলে আসছেন। আসার পরে আপনি এখানে B1.1 লেভেলটা রিচ করবেন। রিচ করার পরে আপনি আবার ইনস্টিটিউটে অ্যাপ্লাই করবেন। অ্যাপ্লাই করার পরে আপনি ইন্টারভিউ দিয়ে চান্স পাবেন এবং মেইন প্রোগ্রামে আপনি ইন্টিগ্রেট হয়ে যাবেন। সো এটাই হলো পলিসি। বাট যারা এটা নিয়ে খুবই ইন্টারেস্টেড, আমাদের বাংলাদেশ অফিস অথবা আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা আরো বিস্তারিত আলাপ করব। কারণ এইটা আমরা যদি আধা ঘন্টাও কথা বলি, আপনার কোশ্চেন শেষ হবে না। তো বাংলাদেশ অফিসে কথা বললে তারা আপনার 2 আওয়ার্স লাগুক, 3 আওয়ার্স লাগুক, আপনাদের কোয়ারি সলভ করবে। তারপর আমি আকবর হোসেনকে রিকোয়েস্ট করবো, যদি ফাইন্যান্স ফিউচারের ওয়েবসাইটে ঢুকে
এজেন্সি লিস্টে আমাদের নামটা শো করে দিতে পারে, তাহলে আমাদের এই বেশি ভালো। প্রোগ্রামগুলো নরমালি ফাইন্যান্স ফিউচার সম্পর্কে, ফাইন্যান্স ফিউচারের প্রোগ্রাম। সো আপনারা যদি ফাইন্যান্স ফিউচার গুগলে যান, আপনার ফাইন্যান্স ফিউচার থেকে আপনারা এট দ্য বটমে চলে যেতে হবে। বটমে গিয়ে এজেন্সিসে ক্লিক করবেন। এজেন্সি ক্লিক করলে আপনি ডিফারেন্ট দেশের এজেন্সির নাম পাবেন। এখানে হলো বাংলাদেশ ক্লিক করবেন। বাংলাদেশ ক্লিক করলে আপনারা একমাত্র বাংলাদেশের অথরাইজড কনসালটেন্সি স্কিলপাথ ইন্টিগ্রেশনটা পাবেন, যেটা আমাদের কোম্পানি। সো এটাকে কি বলে যে আপনি এখানে ক্লিক করলে আপনি আমাদের কোম্পানিতে চলে আসবেন। সো এবং ফাইন্যান্স ফিউচারের পিটার বেস্টারবাকের সম্পর্কে যদি আমি একটু বলি, ফাইন্যান্স ফিউচারের ওনার হলো পিটার বেস্টারবাকে। উনি হলো যারা অ্যাংরি বার্ড গেম খেলেছেন ওইখানে মাইটি ইগল, এবং উনি একজন বিজনেসম্যান, বিলিয়নার, ফিনল্যান্ডের। ইয়েস, আশিক সাহেব বলতে পারো। হ্যাঁ, সো আমরা আরেকটা জিনিস বলি, সেটা ফাইন্যান্স ফিউচার কাছে যদি আপনারা ডিরেক্টলিও যান, তাহলেও কিন্তু তাদের ফেস এবং ফার্স্ট প্রোগ্রামের ফিটা আপনারা দেখতে পারবেন যে 7,000 and 14,000। সো আমরা বাংলাদেশে নিউ একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করেছি, তো এটাকে পপুলার করার জন্য আমরা কোনো এডিশনাল চার্জ নিচ্ছি না এক্সেপ্ট ফাইল ওপেনিং ফি। ফর এক্সাম্পল, আপনি যদি ফ্রেশে যান, you can see it's 583.83 euro, same price, same 7,000. কিন্তু হয়তো আমরা মাশাআল্লাহ yes, যে রেসপন্স up to পাচ্ছি নেক্সট 14,000 ইয়ার euro. গুলোতে হয়তো বা ফ্রি থাকবে না, কস্ট বেড়ে যেতে পারে আমাদের। Yes. আর কোনো কোশ্চেন? আদারওয়াইজ আই থিংক আমরা এখন ক্লোজ করে দিতে পারি। অলরেডি ইটস মোর দ্যান 1.5 hours. আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন? আমরা কি এখানে ক্লোজ করে দিব? Any comments from Abdul Rahman bhai, Sohel bhai, Sohag bhai? অথবা শর্মিষ্ঠা, আপনি কোনো কোশ্চেন অথবা কোনো কিছুই আস্ক করেন নাই, আপনি কি আমাদের সাথে আছেন? ওকে ভাই আমি হচ্ছে আপনাদের অফিসে গিয়ে যদি বাকি যদি কথা থাকে কোনো, আমি অফিসে গিয়ে তারপর হচ্ছে কথা বলে নেব। থ্যাংক ইউ। বাট আপনাদের কাছ থেকে আমি একটা কনসেপ্ট জানতে চাই। আপনারা জানেন আপনাদের কাছ থেকে আমি প্রথমেই ভিডিও রেকর্ড করার আগেই অনুমতি নিয়ে নিয়েছি যে আমি কলটা রেকর্ড করব, এবং এই কলটা আমাদের ইউটিউবে আপলোড করা হবে। আপনাদের কি কারো কোনো কমপ্লেইন আছে কিনা অথবা কারো কোনো অবজেকশন থাকলে বলতে পারেন, তাহলে আমরা ইউটিউবে আপলোড করব না। আর যদি আপনারা কোনো অবজেকশন এই মুহূর্তে না জানান, দেন আমরা এটা ইউটিউবে আপলোড করব। দ্যাট মিন্স আপনাদের কোনো কমপ্লেইন নাই। যারা না, না, সাইলেন্ট সমস্যা আছে বা মিউটেড আছে তারা পরে অবজেকশন দিলে হবে না, Yes, তারা আমি তাদের সবাইকে কোনো নাম ধরে জিজ্ঞেস করতেছি। মন, privacy আপনার কি hamper কোনো হয় না। আপনার কোনো কনফিউশন, কোনো কনসার্ন ভিডিও আপলোড নিয়ে? মন, আপনি কি আমার কথা শুনতেছেন? No, কোনো প্রবলেম নেই। ওকে, থ্যাংক ইউ। আব্দুর রহমান, আপনার কোনো কমেন্টস? না ভাই, প্রবলেম নেই। ওকে, থ্যাংক ইউ। সোহেল ভাই, আপনার কোনো কমেন্টস? সোহেল ভাই, আপনি কি আমার কথা শুনতেছেন? মনে হয় না একবার। ওকে, সোহাগ ভাই, আপনি কি আমার কমেন্ট শুনতেছেন অথবা আমার কথা শুনতেছেন? জি ভাই, আমার কোনো সমস্যা নেই, আপনারা আপলোড করতে ওকে, পারেন। শর্মিষ্ঠা, আপনার কোনো কমপ্লেইন? যারা এখানে, ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনার কোনো কমপ্লেইন আপনার না বলেছেন, তাই না? না বলেছে না। ইয়েস, ওকে, থ্যাংক ইউ। দেন আমরা এই ভিডিওটা আপলোড করব। মেইনলি আমি এটা আস্ক করে নিচ্ছি, আমরা যেহেতু ফিনিশ রেজিস্টার্ড কোম্পানি, আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করি যে রুলস মেনে চলতে। এই কারণে আমরা ইভেন আমাদের কোনো স্টুডেন্টের প্রোফাইল আমরা কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করি না। অনেক এজেন্সি আছে, আমি জানি না ফিনল্যান্ডের রেজিস্টার্ড ওইদিকে না যাওয়াটাই বেটার। ইয়েস, তো আমাদের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রুলস হচ্ছে যে কারো প্রাইভেসি হ্যাম্পার করা যাবে না। সে যদি উইলিংলি নিজে কোনো কিছু শেয়ার করে যে আমি এই এজেন্সির মাধ্যমে আরপি ডিসিশন পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ, ইটস ওকে, বাট আমরা নিজে থেকে কিছু করতে পারবো না, ইটস এগেইনস্ট দ্য রুলস। ওকে, সো থ্যাংক ইউ। যারা আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, থ্যাঙ্কস। এবং আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনারা আমাদের বাংলাদেশ অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাদের কোশ্চেনগুলোর অ্যানসার দেওয়ার চেষ্টা করব। ওকে, থ্যাংক ইউ, দেন সি ইউ अगेन, বাই। আরিফুর রহমান, আশিক, আপনি কি কিছু বলতে চান? না, ইটস ওকে। ওকে, থ্যাঙ্কস, এন্ড সি ইউ, বাই। থ্যাংক ইউ।